ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. Very happy morning. Introduction of collisions was our previous session. We have defined a collision and we have told that it has a very extended meaning when we speak in physics. And also we have started giving the classification of collisions. In last class, we have seen one type of classification. What was that? Based on conservation of energy. There are collisions in which conservation of energy holds good, and we call it as elastic collision. Maybe interesting why this name elastic. Anodu. When time comes, when we start discussing about those particular cases, we try to make some points on that. The second category is the inelastic collision, the collision in which conservation of energy does not hold good. But having said that, of course, yesterday also I have given stress on the point. Whenever we say collision, there is one rule, one principle that we will apply as number one to understand the situation, to analyze the situation. We use law of conservation of linear momentum as a tool in the case of collision, which is applicable for any type of collision. Now today, let us see another type of classification. And to explain that, just on the board already I have depicted something. Look here, in the case 1 and 2. Don't look at this one. Let us discuss this afterwards. Look at this figure 1. I have shown two masses. Now whenever we are showing these masses and discussion, we are just showing it as some spheres, spherical objects. And does not mean that it should always be spherical. Let it be any of the things. M1 and M2, two objects have shown with velocities u1 and u2 respectively. That is for M1 the velocity u1 and for M2 the velocity u2, such that the most important thing, Viresh Irichanakus, such that what you will find is that both u1 and u2 are in the same straight line, same direction, same line. So the same straight line ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು that is depicted. 2 points are there. Both are traveling in the same direction and same straight line. Adu point. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. Such that supposing ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ u1 greater than u2 ಇತ್ತು. Suppose I said u1 greater than u2 ಇತ್ತು. Then what happens? So since M1 is moving faster, it comes into this hitting of M2. The bodily contact of M1 with the M2, this is what is the hitting point, which is very much instantaneous. This time of contact is too small to control. Too small is bekantilla, let it be too small or any amount. Now this is what is the hitting instant. After that, this is the situation. M1 with velocity v1 and M2 with velocity v2, that is the velocities of M1 and M2 have changed. ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು change ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. Change ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ what is that you observe? Yesterday also I have explained you. Collision ಅಂದಾಗ momentum conserved not only in magnitude but also in direction. Therefore ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Before collision, velocities u1 and u2, same straight line. After collision, yes, the final velocities are v1 and v2 and they are on the same straight line. How that? In the next example, what you will find is that I have shown that u1 and u2 opposite to each other. So m1 and m2 are approaching anta maatadteni. M1 and m2 are approaching each other. And again the velocity is on the same line, on the same straight line anta maatadteni. This is the hitting instant, and after that what happens is quite interesting. I did not show v1 and v2 ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ already, but ಇಲ್ಲಿ ನಾನು v1 v2 ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ because we need to discuss that afterwards.
ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೋತ್ U1 and U2 ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore, final momentum ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. Therefore, final momentum ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ V1 and V2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇವಾಗ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಟಿಂಗ್? ಇವಾಗ M1 ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ, M2 ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ M1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ M2. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ M1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ M2. ಬರೀ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ನಾವೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ M1 M2 ಲಾರ್ಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, M1 ಲೈಟರ್ ಬಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಹೆವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಲೈಟರ್ ಬಾಡಿ ಗುದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಲೋನ್ ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಐದರ್ ನೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ M1 U1 and M2 U2. ಬಿಕಾಸ್ M1 U1 ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡೆ, M2 U2 ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ನೆಟ್ ತೊಗೊಳೋವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ final total momentum equal to initial total momentum both in magnitude and direction, correct? So in these two examples we have shown two bodies and both the bodies in motion of the velocity. It need not be that always two bodies in motion. Supposing if I show only this case M1 moving along a straight line, it's M2 at rest. M2 was at rest. And after collision, now this is the line that I am showing, and after collision M1 with velocity V1 and M2 with velocity V2, same straight line. So 1, 2, 3 figures ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I can use some beautiful and good words, but ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂದಿದ್ದೀವಿ? ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. HEAD ಹೆಡ್ -1 ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 1, 2, 3 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಮ್ಮಾಗಿ ಕೇಳೋದಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಆ 3 ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ M1 ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ M2 ತಗೊಂಡಾಗ, ಇನ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಯು ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ M1 with respect to M2, velocity of A with respect to B, that's what is called as relative velocity and the matter. Since two velocities are there and both are in motion, let we talk about the relative velocity. Iva ili nodidira anko, the relative velocity before collision and the relative velocity after collision is along the same straight line. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಾಗಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ.
the relative velocity before collision and relative velocity after collision on the same straight line, then we call it as this head-on collision, one dimension collision ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಜನರಲಿ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ we play the game of that ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವ? ಈ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಿಶ್, ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಇದು. ಈ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕದು, ಅದು ಗೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹೆವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾಯಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹೆವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಗೇಮ್ ಆಡೋವಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್? ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಈ ಥರ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರ, ಕಾಯಿನ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳಪ್ಪಿ? ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಇದು M1 M2. ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪ್ಪೆ, ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ಪೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, U1 U2 V1 V2, they are always on the same straight line, same direction, opposite direction ಬರ್ಬೋದು, but they are all in the same straight line, whereas here it is not the case. Therefore such collisions we call it as two-dimension collision, that is called oblique collision ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. So this is a 2D or oblique collision, ಅದಾದರೆ head-on collision, one-dimension collision ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore, now let us define head-on collisions and oblique collisions. What is the criteria? Ninne maadaliro classification was based on conservation of energy, but today the classification is based on the direction of relative velocity. While we are talking relative velocity, andre the definition maadalavaga, because since here there are two velocities, two both moving bodies, therefore M1 with respect to M2 or M2 with respect to M1, and conceptually we are using this term of relative velocity. Therefore now what is the classification that we have introduced? This is one dimension. ನಾನು OD ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಪ್ಪ, ನಾನೇ ಬರೀದ. one dimensional collision. One-dimensional collision, this is what popularly called head-on. And the second one is two-dimensional motion, collision. Popularly we call it as oblique collision ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, is said to be one-dimensional if the direction of relative velocity is same before collision and after collision ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ is also we call the relative velocity of approach, and the relative velocity after collision we will name it as
ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಕೂಡ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜೆ ಇ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿ. ಆ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತೋರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, M1 exerts a force on M2 and M2 exerts a force on M1. ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್, ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ F21 ಬಾರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಫ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ F21 ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ M2 ಡ್ಯೂ ಟು M1, ನಾನು ಇವಾಗ F21 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. F21 ಬಾರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ M2 ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ M2, ನಾಟ್ ಬೈ M2 ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ M2. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರೀದ್ರು 2, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, F12 ಬಾರು F21 ಬಾರು ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನೌ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀವು ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್? ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಲೈನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, the straight line of relative velocity and the line of action ಎರಡು coincide ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. Then we call it as one dimension collision. Supposing the direction of relative velocity and line of action of force different ಆಗಿದ್ರೆ then we call it as two dimension collision, otherwise called as ಆಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಲಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಲಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೊಲಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವೆರಿ ಟೈಟಲ್, ದ ವೆರಿ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Suppose if I say one dimension elastic collision ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, therefore ಎನರ್ಜಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೌ, ವೈ ನಾಟ್? ಆ ಥರ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಪ್ ಟು 98.99% ಫಾರ್ CET, ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 98% ನಮಗೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ.
ಆಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ CET ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್, ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಡಿಫೈನ್. ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ coefficient of restitution, RESTITUTION. See, coefficient of restitution ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We use a symbol small e. Yes, small e is the symbol. ಹೆಸರೇನು? coefficient of restitution. ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, now we define E. Let me write symbolically, because I always want to give you a chance to use your brains, because known to unknown ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ, ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, thanks to physics and thanks to physics teacher, always gives you an opportunity to use your most valuable, richest gift given by your parents and God, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಒಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಬರೆಯೋ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋವಾಗಲೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ V1 ಮೈನಸ್ V2 ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಪಾನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, V1 ಮೈನಸ್ V2. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ U1 ಮೈನಸ್ U2 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ V1 ಮೈನಸ್ V2, ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ V1 ಮೈನಸ್ V2, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ U2 ಮೈನಸ್ U1 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ನಾವು V2 ಮೈನಸ್ U1 ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, U1 ಮೈನಸ್ U2 ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ದ ಸೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ V2 ಮೈನಸ್ V1 ಬೈ U1 ಮೈನಸ್ U2. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇದೇ ಥರ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇದೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್. therefore that is how you are defined. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ದ ರೇಷಿಯೋ, ಎಸ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ velocity after collision to TO2, after collision to relative velocity before collision ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ collisions. ಇವಾಗ ಈ ಬರೆಯುವಾಗ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಪಕ್ಕ ನಾನೇನೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಯೂನಿಟ್, ನೋ ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ 0 less than or equal to E less than or equal to 1. This is what is the value of coefficient of restitution.
ಝೀರೋಗೆ ಒನ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಝೀರೋ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಜೀರೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಆರ್ ಒನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಸ್, ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಯೂನಿಟಿ ದ ಒನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ 0.2, 0.1, 0.28 ಈ ಥರ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ collision is more inelastic in nature. When suppose if I say these numbers as 0.82, 0.78 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, they are more elastic in nature ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Such that ನಾವು 0.5 ಅಂದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, E is equal to 0. E is equal to 0. This is perfect inelastic. Perfect inelastic collision. Perfect inelastic collision. E is equal to 0. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ E is equal to 1 ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ collision ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬರಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಸೆಮಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಸಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು yesterday I was telling you, most of the collisions that we see in our daily life are inelastic collisions. Perfect inelastic collision ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ collision ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. 99.9% ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ 100% ಆದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೂಲ್ಸ್, 3 ಟೂಲ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಟೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಡೂ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ 1, 2, 3 ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಶೋ ಯು ದೇ. ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಟೂಲ್ಸ್ and study one collision. Let's look at the title. It's one-dimension elastic collision. We have to take some situation, is it not? So we will show one situation, and later we will understand that the results that we have obtained using this for this given situation can be used for any other situation with that small changes. What are those changes? Let us afterwards look into them. Now here the situation is that m1 and m2, 2 masses with velocities u1 and u2, same straight line. This is before there is hitting, the collision happened, and this is the situation with velocities v1 and v2 in the same straight line after collision. ಎರಡು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ big since I have taken it as an elastic collision, now I can use the 2 tools. ಯಾವುದು? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ and conservation of energy. Both the tools can be used. ಆ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದ ಮಾಸ್ assemble and into,
and we know the velocities u1 and u2. ಎರಡು ಮಾಸಸ್ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ v1 and v2 ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ m1 u1 m2 u2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. therefore ಇವಾಗ ನಾನು m1 u1 ಪ್ಲಸ್ m2 u2 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ m1 v1 ಪ್ಲಸ್ m2 v2 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, u1 u2 ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, v1 v2 ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವೋ ಅದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇದರಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ m1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳ, m1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಶಾಲ್ ಐ ರೈಟ್ u1 ಮೈನಸ್ v1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ m2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ v2 ಮೈನಸ್ u2 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು m1 u1 ಇದೆ, m1 v1 ಇದೆ, m1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, m2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Law of conservation of energy ಮತ್ತು total initial moment, total initial energy equal to total final energy. And earlier also I have told you in the discussion of all the collisions, the energy under consideration is kinetic alone. Okay, therefore this is half m1 u1 square plus half m2 u2 square. This is the total initial, and that is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ m1 ಕಾಮನ್, ಇದು ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೌದಾ, ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು m1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಬಂದರೆ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. therefore ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆನರೇಟ್ ಮೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ m1 ಇಂಟು u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m2 ಇಂಟು v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬರಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿ ಯು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ. ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಯೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಯೋವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗೂ ಬರೀಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನೋ ಬರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ m1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, m2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ಕಡೆ v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ u1 ಮೈನಸ್ v1, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ v2 ಮೈನಸ್ u2 ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಈಗ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? m1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ m2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅತಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ u1 ಮೈನಸ್ v1, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b. ಕೆಳಗಡೆ a ಮೈನಸ್ b ಇದೆ, ಅದು ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ?
ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ u1, ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ v1 ಅದು ಹೌದಲ್ವಾ? therefore the simplification ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ u1 ಪ್ಲಸ್ v1 is equal. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? therefore ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ v2 ಪ್ಲಸ್ u2 ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಎಸ್, u1 ಪ್ಲಸ್ v1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ u1 ಮೈನಸ್ u2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v2 ಮೈನಸ್ v1 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಲೈನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೌಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. therefore ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ v1 v2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಟೂ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ, v1 v2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್. ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ v2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. v2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? u1 ಪ್ಲಸ್ v1 ಎಸ್ ಮೈನಸ್ u2 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೈನಸ್ u2 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? u1 ಪ್ಲಸ್ v1 ಮೈನಸ್ u2 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತೀನಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ v1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನನ್ಬೋದು ನಾನು? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ v1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? v2 ಪ್ಲಸ್ u2 ಮೈನಸ್ u1 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಇನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 in 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ತೋರಿಸೋದೇನಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, m1 ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 in 1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ v2 ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ u1 u2 ಇರುತ್ತೆ, v1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಇದೇ ಅರ್ಥ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. m1 in. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? LHS m1 u1 ಮೈನಸ್ m1 v1 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 LHS ಅಲ್ಲಿ. RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? m2 ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪಿ? v2 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? v2 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? u1 ಎಸ್ u1 ಪ್ಲಸ್ v1 ಮೈನಸ್ u2 ಮೈನಸ್ u2 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ u2 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ u2. therefore ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್, ನಾನು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೋದು, 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ m2 u1, ದಿಸ್ ಈಸ್ m1 u1. ಸೊ ನಾನು u1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m2 ಇದಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆ ಬರೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ m2 u1 ಪ್ಲಸ್ m2 v1 ಮೈನಸ್ u2 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2 u2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ 2 m2 u2. ಈ ಕಡೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ m1 u1 ಮೈನಸ್ m1 v1 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ v1 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ v1 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ v1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, v1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ m2 v1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೈನಸ್ m1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಈ ಮೈನಸ್ 2 m2 u2 ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಈ ಮೈನಸ್ 2 m2 u2 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು m1 v1 ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ v1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ m2 ಮೈನಸ್ m1 ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? m2 ಪ್ಲಸ್ m2 ಪ್ಲಸ್ m1. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು u1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ m1 u1 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ? ಆವಾಗ m2 ಮೈನಸ್ m1 ಟೈಮ್ಸ್ u1. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 m2 u2. therefore v1 is equal to ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? v1 ವಾಟ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಪಿ ನೋಡಿ. v1 ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು v2 ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ v1? v1 is equal to m2 minus m1 by m1 plus m2. ಸರ್ m2 plus m1 ಅನ್ಬೇಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ಸ್ u1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? 2m2 by ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಿದಲ್ವಾ? m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಟೈಮ್ಸ್
u2. v1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ m1 ಇಂಟು u1 u2, ಅನ್ನೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ v1 v2 ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ v1 ಬರುವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 in 1 ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ v2 ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, v1 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 4 in 1 ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. 3 in 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ v1 ಬಂತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4 in 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ v2 ಬರುತ್ತೆ. ಆ v2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು v1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ, m2 ಮೈನಸ್ m1 ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ v2ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ. v1ಗೆ ನೋಡಿ, v1ಗೆ u1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ, m2 ಮೈನಸ್ m1 ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ v2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ m1 ಮೈನಸ್ m2, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ m1 ಮೈನಸ್ m2 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. So this is m1 minus m2. Right, okay, change. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ, m1 minus m2 by m1 plus m2 times u1 plus 2m2 upon m1 plus m2 times u2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ v2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ v1 ತಗೊಂಡಾಗ m1 ಮೈನಸ್ m2 ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಬಂದರೆ v2ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ v1 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 2m2 u2 ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, v1 ತಗೊಂಡಾಗ 2m2 u2 ಬಂದರೆ v2ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2m1 u1 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. 2m1 ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಟೈಮ್ಸ್ u1 ಪ್ಲಸ್ v1 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ, u1 ಜೊತೆ m1 ಮೈನಸ್ m2 ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ v2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, m2 ಮೈನಸ್ m1 ಅಪಾನ್ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಟೈಮ್ಸ್ u2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ v1ಗೆ u2 ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೋ, v2ಗೆ u1 ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. v1ಗೆ u1 ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೋ, v2ಗೆ u2 ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಿಜ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕು. ಇದ್ರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ v1 v2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ವಾ. ನೌ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಬರೆಯೋ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೈದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ u1 u2 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ m1 and m2 ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ m1 and m2 ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ m1 and m2 m1 and m2 ಯಾಕೆ, if u1 and u2 in fact these are vectors u1 bar and u2 bar in same direction, ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆವಾಗ u1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, u2 ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ u1 bar and u2 bar ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಬಿಫೋರು, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಆಫ್ಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. u1 ಬಾರ್ u2 ಬಾರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ u1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ u1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ u2 ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವಾಗ ಇಫ್ u1 ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ u2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು u2ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು u1 ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ u1 ಪಾಸಿಟಿವ್ u2 ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. u1 ಪಾಸಿಟಿವ್ u2 ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೋ ಚೇಂಜ್ ಇದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟಂಗ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ v1 v2ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. We need to understand, or we have to understand elastic collision and these expressions still with more and more understanding, right? We'll do that in our next class. Practice this, and this expressions, as I have told you, collision examples ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ without these expressions nothing is possible, right? Stay safe, stay positive, be with good preparation, eat well, prepare well.